साहिबे बरकत, साहिबे इकबाल, साहिबे कमाल, साहिबे जलाल, रोशने चिराग, मुर्शे कामल, नूरे नज़र, बरदो आलम शाह, पीरां दे पीर, गुरुआं दे गुरु, बाबियां दे बाबे, रहबरां दे रहबर, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, गरीब निवाज, सरब सुख संपन्न, सरब दुख हरता, चार पदार्थां दे दाते, ज्ञान दे अगमी सागर, कलयुग के बोहित, दसां पातशाहियां ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸਰਬਰੇ ਕਾਇਨਾਤ, ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਨਾਇਤ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ जी दी पावन पवित्र गोह दे अंदर सतगुरु दी असीस अते बख्शिश दा सदका इस महान गुरमत समागम दियां हाज़रियां भर के अपने अपने जन्म नूं जीवन दी जुगत विच ढालण वास्ते गुरुदेव दी पावन सिफतो सलाह विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत अपनी मुबारक पवित्र रसना तो नासरो मंसूर, इज़दी मंजूर, हक राह गंजूर, जुमला फैज़ नूर, फ़ायज़ुल अनवार, काशफुल असरार, बेकसारा यार, कादरे हर कार, खजाने हर गंज, बेरहमे हर रंज, खाल सो बेकीना, हक हक आईना, हक हक अगाह, शाहे शहन शाह, बादशाह दरवेश, हक हक अंदेश, साहिबे कमाल, सरबंसदानी, अमृत के दाते, दुष्ट दमन, आपे गुरचेला, धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश की मुबारक पवित्र फतेह राही इस नाचीज़ दासन दासरे नूं असीस बख्शो। दास वालों इस महान समागम की बधाई गुरुदेव की पावन फतेह राही कबूल पाओ। अपने अपने मुबारक पवित्र सीस बा सत्कार व प्यार व बैराग चुकाओ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पावन पवित्र चरणों में प्यार सत्कार ਅਤੇ बैराग ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। तो मैं आप जी के पवित्र चरणों में ये बेनती करदा, गुरमत दे मेरी तुच्छ बुद्धि मुताबिक त्रै पड़ाव ने। पहला जिहड़ा पड़ाव है वो है जिवें रबड़ विच सूई खुबदी है, नमदा बुद्ध। दूसरा पड़ाव है चमड़ा बुद्ध, तीसरा पड़ाव है तेलक बुद्ध। मैं बेनती कर दिया, अक्सर सिख गुरुद्वारे आउंदा रुमाला गुरु अगे धरदा मुड़ के नहीं चुकदा, पैसे गोलक विच पांदा मुड़ के नहीं चुकदा, दाने आटा पिंड विच असीं लोग लियाउंदे सा धरदे नहीं चुकदा, कोई होर भेटा लियाउंदा नहीं चुकदा। अफसोस की गल है, से गुरुद्वारे आउंदा थोड़ी देर अपनी मत गुरु अगे रखदा ते जांदी वारी वापस चुक ले जांदा। जेड़े गुरुद्वारे आण के गुरु दे मत विच रख के अपनी मत चुकदे नहीं, उन्हां नूं जो मिलदा है सतगुरु ने तुहाडे सामने प्रगट कीता, और मैं उस सीन नूं टीवी ते वेख रिहा सा। उन्हां नूं की मिलदा है? पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। उन्होंने ये मिलता है, उन्होंने गुरु एक ऐसा सिरों पाओ बख्शदा है जो सत्कारयोग भाई पिंदरपाल सिंह जी ते भाई हरजिंदर सिंह उन्होंने गुरु ने बख्शिया। पहर सिरों पाओ, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने। सेवक जन मेले, उन्होंने सेवकों जेड़े इस बुद्धि के त्रै स्टैप पार कर जाते हैं गुरु की कृपा नाल।
ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਪੜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਾਖ ਬਣਿਆ ਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਪੰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ, ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਤੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਪੰਜ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਮ ਦਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਖੋਭੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਭੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਮੋਰੀ ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਚਮੜਾ ਬੁੱਧ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਉਗਲਾਣ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੀ शौक से सुन रहा था जमाना, मगर हम तो सुनाते सुनाते खुद ही सो गए। गुरु नानक पातशाह की गल नूं लोकी बड़ी बख्शिश नाल देश प्रदेश में सुनने तैयार ने, हर बंदा सुनने तैयार है और हर बंदा सुन के इंप्रैसिव हुंदा है। अफसोस की गल है असीं आप सौ गए, अफसोस की गल है। माफ़ करना, अज साडा जिहड़ा एटीट्यूड है, मैं भी उस श्रेणी में हाँ, मैनूं तुसीं माफ़ कर देना। अज प्रचारक किधरे जाता है तो सब तो पहला वेखदा मेरे लिफाफे विच की पाया है, ते जेड़े प्रबंधक समागम करांदे ने वो समझदे ने साडी गोलक विच की आया। उन्हां दी बिरती इत्थे लगी है भी साडी गोलक विच की आया या आवेगा, ते प्रचारक कहंदा मेरे लिफाफे विच की पाया या की कोई पावेगा, ते संगत पुछदी है लंगर विच की बनाया है। बेनती करा, मेरा देश प्रदेश का भरमण है, मैं इहो कुछ ही देखदा। संगतां पुछदियां ने लंगर विच की बनाया है, ते प्रचारक पुछदा मेरे लिफाफे विच की पाया है, ते प्रबंधक पुछदे ने साडी गोलक विच की आया है। ओ मेरे गुरु दे प्यारिओ, कोई विरला ही गुरसिख पुछदा सतगुरु तेरे शब्द विच की समाया है, कोई विरला। ते जिन्हों ये दात मिल जाती है कि सतगुरु तेरे शब्द विच की समाया है, उन्होंने फिर ये कुछ मिलता जो भाई पिंदरपाल सिंह नूं पंथ वालों मिलिया है। जरूर मिलेगा, अवश्य गुरु दुआएगा। जिस दिन किसी ने सोच ली शुरू कर दी कि सतगुरु तेरे शब्द विच की समाया है, ते अक्सर मैं ये गल क्या करदा, जेड़े अपनी मत रख के गुरु अगे मुड़ के छड़ चुकते नहीं, उत्थे रहन देंदे ने ते वापसी विच गुरु की मत लैके जाते हैं। उन्हां प्रति मेरे पातशाह कहते सतगुर की जिसनूं मत आवे सो सतगुर महे समाना, हो तो गुरु में समा जाता। तो मैं अर्ज कर रहा सा, दूसरी है चमड़ा बुद्ध। चमड़े की जुत्ती जदों भी तुसी ते मैं बूट कोई पाने ध्यान नाल देख लेना, जिन्नी को मोरी बनान लगिया चमड़े की जुत्ती नूं किसी ने बनाई सी ना, जुत्ती टुटदियां तक उन्नी ही मोरी रहिंदी है। 10 साल 20 साल तो सिख गुरुद्वारे आ रहा, इहदा गुरुद्वारे इन्ना ही है भी 10 रुपए गोलक विच पाने ने, 10 कीर्तनियां कथावाचक नूं देने, बस यही है गुरुद्वारा, इस तो अगे नहीं। मुबारक है, शुरुआत बहुत अच्छी है,
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਏ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਐਪਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲੀ ਚਮੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਤੇਲਕ ਬੁੱਧ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੋ, ਬੂੰਦ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਲਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਲਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ, ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਗਮ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਰੇ ਗਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗਮ ਲਈਏ, ਗਮ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। गम मैंने जाना, समा मैंने टाइम काल। ये गुरमत तेनू उत्थे लै जाएगी जिथे समागम, जिथे समय की गमता नहीं है, जिथे काल की गमता नहीं है, अकाल विच लै जाएगी, ब्रह्म विच लै जाएगी, आत्म स्थिति विच लै जाएगी, जोत विच लै जाएगी, निर्गुण ब्रह्म विच लै जाएगी। सतगुरु नदरे इनायत करन, नदरे कर्म करन। अखीर ते मैं सत्कारयोग भाई साहब को, क्योंकि मेरा हक है, सतगुरु ने साडे इलाके नूं इन्नी दात दित्ती है, मैं कुछ मंगना चाहना। अज जथेदार भी आए तो मैं इन्होंने हथ जोड़ के बेनती करना, सिंह साहब नूं भी ते इन्हां नूं भी, सतगुरु ने बड़ी कृपा की है, बख्शिश की है तुहाडे ते। इन्नियां रहमतां कीतियां ने बयान नहीं हो सकदियां। क्यों? कदी रोजी वास्ते गुरु की कृपा नाल घरों निकले सा, भाई रजिंदर सिंह ने उत्थे आखे सन लफज धन वास्ते घरों निकले सा, मैं सुने ने अपने कन्नां नाल। मैं फोन नहीं रखता, मोबाइल नहीं रखता, नहीं तो मैं बधाई उदों नहीं देनी सी। ना मेरे को अपने को फोन है, ना मैनूं किसी दा नंबर पता है। सही मैंने मैनूं चंगी तरह करना भी नहीं आता। तो मैं अर्ज कर देना चाहना, भाई रजिंदर सिंह दे बोल मैं सुन रहा सा, तो मैं इन्हां दोनों भाई साहबां ते जथेदार सिंह साहब के चरणों में हाथ जोड़ के बेनती करदा भी जिन्हां प्रचारकों का रोजी का दायरा क्रॉस हो चुका है, लाखों रुपये बनाते हैं, करोड़ों रुपये बना दिते ने,
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸਵੰਧ ਐਸਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਓ। ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਬੋਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਠ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜਥੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਮਹੀਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੌਂਪੋ। 10 ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਟਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੇਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮਥੜੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਓ ਜਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਦੀ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੱਪੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬੈਂਕਾਕ ਦਾ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, 1.5 ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਾਲੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮਾਲੀ ਅਣਜਾਣ ਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,